So we are going to take formic acid here. So this formic acid we are going to convert into calcium salt of carboxylic acid. So that is by reacting with calcium hydroxide, the elimination of 2 moles of water molecule. We are going to get okay. So this is calcium formate. Okay. Then now we take this calcium formate for next preparation of aldate. So this is calcium formate. This on dry distillation. Okay. This on dry distillation. We're going to get the elimination of calcium carbonate. See here, CaCO3. So that is CaCO3 will be removed. Remaining is Hc double bond O H. Okay, so calcium carbonate removed ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. Okay, so this is the reaction using calcium salt of carboxylic acid. So ಇದು ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ದು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? Okay. So next I think we took acetic acid. Right. Acetic acid ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತಾ? Okay, you can do this I think. Okay. Acetic acid ದು ಮಾಡಿದ್ನಾ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Sir. ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Okay. You try this one. ಈಗ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ದಟ್ ಒನ್. ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೀಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೀಟೋನ್ ಯಾವ್ದು ನೇಮ್ ಹೇಳಿ ಅದ್ರದ್ದು? ಅಸಿಟೋನ್. ಅಸಿಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ನ you can write like this. C double bond O and here O, then again CH3 O, this two case C. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್
CO3 ಇಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. CaCO3 ಉಳಿಯೋದನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. That is CH3 C double bond O CH3. So this is what acetone you are going to get. Okay. So this is the reaction. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So it's clear now. So next what you are going to do is, so ಈಗ ಎರಡು ಏನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್, ಇವೆರಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಹಿಯರ್, that is so this is calcium format. Innone salt bandid namge, that is calcium acetate. So acetate case alli okay. So ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 moles ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 2 moles ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ so if I start from here, if I include this both and this ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ CaCO3 ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ CaCO3 ಬರುತ್ತಾ? Okay. Okay. So here we are going to get 2 moles of CaCO3 plus remaining ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, what we have CH3 C double bond O and H we have. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. Yes, sir. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ethanol we have got ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Is that clear now? Yes, sir. Okay. So it's clear now. So this is the methods for using salt of carboxylic acid. So by distillation of calcium salt of carboxylic acid. So ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we have done the reaction for the preparation of aldehydes and ketones. So next we are going to prepare aldehydes from Grignard reagents. So using Grignard reagents. So Grignard reagent on takshana we know that is going to be RMgX. So next first ಏನ್ ಮಾಡೋದು, first using nitriles. First method using nitriles. Nitriles ಅಂದ್ರೆ cyanides.
cyanide ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we'll take hydrogen cyanide here. Okay, hydrogen cyanide. So this is hydrogen cyanide. So nitrogen more electronegative, so it will draw the electron towards it. As a result, carbon gets the positive charge. So now we are going to react that with the Grignard reagent. So illu kuda gottide metal mele positive irutte, this will have a negative. So they will form an intermediate. So that is going to be H. C ಗೆ CH3 ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. N ಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ Mg ಪ್ಲಸ್ Br ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ N ಗೆ Mg Br will be attacking. Okay. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮಧ್ಯ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ H2O ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ OH ಮೈನಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ N ಮತ್ತೆ MgBr ಮಧ್ಯ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ N ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, MgBr ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ MgBr ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ OH ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, N ಗೆ H ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Hc ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NH and here it will be CH3. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹೋಗಿದೆ ನಮಗೆ, Mg OH and Br is gone. Okay, hydroxyl magnesium bromide. So this is hydroxyl magnesium bromide. So ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಹಾಕಿದ ಮುಂಚೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಅಗೇನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುನಃ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ. Okay, so minus charge. So again H2O I can write it as H plus and OH minus ಹೀಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇರುವಂತಹ N ಗೆ HO ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ OH ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ OH ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನಾವು CH3 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು NH2 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಿ ಗೆ O ಮತ್ತೆ H ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆಸ್ H ಪ್ಲಸ್. ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ NH. ಯಾಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೆ N ಅದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು NH2 ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. NH2 ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಪ್ಸಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ change ಮಾಡ್ತೀನಿ, make little more clear. So here we have got NH2 and here we had OH. Okay, so NH ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it takes its electrons and it wants to leave its position. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರೇ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಬಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, NH3 ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ H C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಮತ್ತೆ CH3. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್.
So just check whether you have understood or not. So if you have any doubts, ask me now. The third step repeat ಮಾಡಿ. Okay. ಸರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ RTI ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್. RTIs ನ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕೀಟೋನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೈಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನೈಡ್. ನೈಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ CN ಗ್ರೂಪ್, ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಸ್ RNGX. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್. ನೀವು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು CH3 ಹಾಕೋಬಹುದು, C2H5 ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ H. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು CH3 ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH3 ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ CH3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕೀಟೋನ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ನ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನು ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು Mg ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಿಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡ್ರಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಗೆ CH3 ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ MgBr ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು RMJX ಗೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, CH3 ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ CH3 ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಇವನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರಿಬಹುದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ H+OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, MgBr ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ OH ಮೈನಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ H. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, MgBr ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, MgBr ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ MgBr OH ನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H ನ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡ್ರಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ H+ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ OH ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ H+ is going to be attacked to this position. So we will get this component. So NH2 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it wants to leave its position. Since it is a very good leaving group, NH2 very good leaving group ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, NH2 ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ we are going to get NH3 out. So NH2 ಜೊತೆ H ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ NH3 ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, and remaining ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, so from that we will get acetaldehyde. So now check once whether you understood or not. Yes, sir. Okay. So is that clear to everyone now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you can try with taking different examples here.
ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಎಸ್ಟರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ methyl magnesium bromide. So that is Grignard reagent. So Grignard reagent ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೈನೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೈಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ Grignard reagent. So the method mechanism same ಇದೆ. Just to try whether you can get the same, whether what the product you are going to get check ಮಾಡಿ. So reaction continue ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ and find whether you are going to get the same answer or product. Check the product. So we'll see now. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. Carbon gets positive. Again here also this will be negative and this will be positive. So as a result ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ CH3C ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ MgBr ಬರುತ್ತೆ. OMgBr. Okay, and to this you will get CH3. So OC2H5 will remain same. Okay, so we'll get this. So again ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ OC2H5 ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ Mg. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ Mg ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ MgBr and OC2H5. So this will get, okay, so remaining ಏನಿದೆ ನಮಗೆ CH3 C double bond O CH3. So this is what we are going to get acetone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. So is that clear to everyone now? Sir. Okay, so this is how we are going to prepare aldehydes using Grignard reagent. So Grignard reagent na ತಗೊಂಡು aldehyde na prepare ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ketone na prepare ಮಾಡುವಂತದ್ದು, both in the case of nitriles as well as esters. ಎರಡು ಕೇಸ್ ester ಮತ್ತೆ nitriles ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we are going to prepare. Okay.
ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೋತ್ aldehydes as well as ketone from the one single method. But next ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು specific method, specifically only for preparation of aldehydes and only for preparation of ketones that we are going to study now. So these are going to be the special methods for preparation of aldehydes. So those are going to be very important. Okay. So ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೆಟೋನ್ ಎರಡೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Rosen-Mund reduction. Rosen-Mund reduction. Rosen-Mund reduction. So this is the first method. Okay. So ಈಗ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು. This is specifically for aldehydes. Okay, only for aldehydes. Ketones preparation ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಬರೀ aldehydes ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. Okay. So first Rosen-Mund reduction ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So Rosen-Mund reduction is nothing but we are going to prepare aldehydes from acyl chlorides. Acyl chlorides or acid chlorides ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು, or acid chlorides. Acyl chloride ಅಥವಾ acid chlorides. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, partial oxidation we are going to observe when acyl chloride. So acyl chloride ಅಂದ್ರೇನು? C double bond O Cl. acyl halide ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನಹೈಡ್ರೈಡ್, ಆಸಿಡ್ ಅನಹೈಡ್ರೈಡ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is going to be R C double bond O Cl, which is also one of the carbonyl group. And this, since it is a reduction, we are going to do addition of hydrogen here in the presence of palladium and barium sulfate. ಈ palladium ಮತ್ತು barium sulfate ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ you may remember something related to this. ಇದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ. Any of you remember that one? You can tell me. Vincent. I didn't get ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಏನಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಈ CL ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಾ? ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ CL ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ OH plus HCl you are going to get. ಸೊ ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಸಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. we are using Lindlar catalyst. So PDIP or BSO4 is known as Lindlar catalyst. Hope you people remember now at least. Yeah. Okay, so illi you observe madi, when acyl chloride or acyl halide are treated with acyl halide togolalla, will directly take acyl chloride.
So acyl chloride, when not heated with hydrogen in the presence of palladium catalyst, supported over barium sulfate, aldehydes are going to be formed. So ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು partial oxidation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Sorry, it's not partial oxidation, it's partial reduction. Since we are doing reduction here, it's not oxidation. This is partial reduction. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು even you call it as a controlled reduction. Controlled reduction ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, or partial reduction ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. Okay, so if in case ಇದೇನಾದ್ರೂ complete reduction ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ aldehyde ಬರಲ್ಲ. Instead of aldehyde, what we can going to get? What will get aldehyde ಬದಲು? Remember, reduction of aldehyde will give you what?